तो आज हम अभिनव मनुष्य कविता के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र पुस्तक से इस कविता को लिया गया है और आपके लिए पूरी कविता यहाँ पर नहीं दी गई है। उसमें से कुछ चुना हुआ जो पंक्तियाँ हैं केवल उसी को आपको दिया गया है। तो कविता का वाचन करते समय एक बात को ध्यान में रख लेना चाहिए। कविता का वाचन अगर हम ठीक तरह से करेंगे, क्योंकि कविता में रस, भाव और अलंकार सभी का मिश्रण होता है, इसलिए हमें सबसे पहले उसका वाचन ठीक से अगर हम करेंगे तो अपने आप ही उस कविता में जो अर्थ है, जो भावनाएं हैं, उसे हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उस कविता का वाचन करके आपको दिखाऊंगा। कविता का नाम है अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर गिरी सिंधु एक समान। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य वुर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही है। तो कविता का वाचन हुआ। कविता का वाचन करते समय एक बात को ध्यान में रख लेना चाहिए, नहीं वहाँ पर जो चिन्ह होता है और जहाँ पर जो भावनाएं होता है उसे ठीक तरह से हमें प्रकट करना है। अगर ठीक तरह से अगर हम 2-4 बार अगर उसे ठीक तरह से पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, तो अपने आप वह कविता हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अपने आप ही उस कविता में छिपी हुई भावनाओं को, जो अर्थ है, कवि की जो भावनाएं हैं, उसे हम जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कविता का पहला चरण। आज की दुनिया विचित्र नवीन। इससे पहले एक बात है, और इस कविता का उद्देश्य या इस कविता का जो विचार है या इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं हमें, इसे देखेंगे। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। तो कवि सबसे पहले इस कविता के द्वारा 3 बातों को हमें समझाना चाहते हैं। वह है स्नेह और मानवीयता, भाईचारा। इन 3 शब्दों को समझाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आज का जो मानव है अभिनव मनुष्य, इसका मतलब है नए मनुष्य। आज के जो विज्ञान का युग है, इस समय का मनुष्य अब कैसा बन गया है, लेकिन कैसा होना चाहिए था, लेकिन कैसा बन गया, क्यों ऐसा बन गया है, और इसके कुछ कारण बताते हुए कवि इस कविता को बड़े मज़े अंदाज से कह रहे हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन है। कवि कहता है आज की जो दुनिया है, आज के जो युग है, उसे विज्ञान का युग कहा जाता है। यानी यहाँ पर विशेष ज्ञान का युग कहा जाता है। इसे विचित्र है और नवीन है। विचित्र क्यों है? क्योंकि जो कल है वो आज नहीं है, कुछ उसमें बदलाव होती रहती है, और मनुष्य की जो सोच है वो बदलते रहता है। मनुष्य कुछ नए करना चाहता है।
जो उसे कल खोजा था लेकिन आज वह पुरानी हो जाती है। इसलिए मनुष्य के इस सोच के बारे में बताते हुए कवि कहता है आज का जो युग है वह या दुनिया है वह बहुत ही विचित्र और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहता है प्रकृति पर सर्वत्र है, प्रकृति यानी हमारी जो विश्व है, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯी पुरुष आसीन। विजयी पुरुष का मतलब है ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಆ ಗೆದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಭೂಮಿ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ। इसलिए कवि कहता सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस भूमि पर हमेशा विजयी पुरुष आसीन हुआ है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। कवि और कुछ कहना चाहता है बंदे नर के करों में, कर का मतलब है हाथ, बंधे हुआ यानी उसका मतलब है ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು। ಮನುಷ್ಯನ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ। ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ? ಈ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೇಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ करों में वारी विद्युत भाप, वारी का मतलब है जल, विद्युत भाप, जो यह तीन जो वस्तु हैं आज मनुष्य के हाथों में सिमट गई है, मनुष्य के हाथों में बंधे हुए। ಮನುಷ್ಯನ ಕರದೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಏನು ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ। ಹುಕುಂ ಪರ್ ಚढ़ता उतरता है पवन का ताप। कवि कहता है यानी मनुष्य का जो हुक्म है, हुक्म का मतलब है आज्ञा। मनुष्य आज्ञा ಮಾಡಿದರೆ अगर मनुष्य हुक्म करता है तो इस दुनिया का जो पवन है, पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। ಗಾಳಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ। ಕವಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯೋ ಗಾಳಿಯೋ ಆಕಾಶವೋ ಏನೇನು ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, 5 ತತ್ವಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ 5 ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಈ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ, ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಇದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಮೋಡ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ। ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಇದಿಷ್ಟು ಆತನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಈಗಿನ ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆ। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब है ಗೋಡೆ, ಪರದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಅಂತೇಳಿ। ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ यानी मनुष्य की सोच ऐसी बढ़ रही है, बुद्धि ऐसी बढ़ रही है कि उसके सामने कोई भी पर्दा नहीं है या उसके सोच को रोकने वाला कोई नहीं है। ಅವನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಡೆದಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ। ಅವನ ಯೋಚನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ಯೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಡೆತಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಧಾನವೆನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ। है नहीं बाकी कई व्यवधान, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहता है यानी मनुष्य की सोच को रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस दुनिया में उसे हर काम को, चाहे वह नदी पार करना हो या समुद्र को पार करना हो या पर्वत को पार करना हो, सभी को वह एक समान पार कर देता है। यानी उसे यह तीनों चीज़
नदी समुद्र, यानी गिरी पर्वत, सिंधु समुद्र, सरित नदी, इन तीनों वस्तुओं को वह एक समान लांघ सकता है, क्योंकि उसके लिए ये तीनों चीज़ें एक ही है. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟೋತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂಥ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಯೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. वो कुछ भी कर सकता है, ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ऐसी दिमागी शक्ति मनुष्य में है, ऐसी सोचने की शक्ति मनुष्य में है, ऐसी ताकत मनुष्य को अब मिल गया है. इस अभिनव मनुष्य के दिमाग में बैठ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल शब्द जो है नहीं, सब आसान है, ऐसा कर सकता हूँ. इस तरह उसके दिमाग में बैठ गया है. और आगे देखते हैं, यह मनुज यानी अभिनव मनुष्य जो है, जिसका गगन में जा रहा है यान, तो उसका जो यान है, पहले वह कहीं जाना चाहता था तो पैदल चलते चलते दूर तक जाता था, उसके बाद गाड़ी आई, रेल आई, उसके बाद वह हवाई जहाज़ में अब जा रहा है, हवाई जहाज़ में जा रहा है, उसका यान अभी ऊपर से जा रही है. यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कवि कहता है अब मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टि से इतने आगे बढ़ गया है कि उसका यान जो है, उसका जो वाहन है, अभी आकाश में जा रहा है. हम पहले सोचते थे कि केवल पंछी ही आसमान में उड़ सकती है, ಕೇವಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹಾರಬಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ವಾಹನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಬಲ್ಲ. ನೆಲ, ಜಲ, ವಾಯು ಇದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ? ಈ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ. कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कांपने लगे. कांपने शब्द का मतलब है ನಡುಗೋದು, ನಡುಗ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ನಡುಗ್ತಾ ಇವೆ? कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, मनुष्य के करों को देखकर, मनुष्य के हाथ को देखकर कांपने लगे हैं. क्या? परमाणु. इस पूरा विश्व अणु अणु से बना हुआ है. इस विश्व में जितने भी अणु हैं, छोटे से जो वस्तु है, वह सभी वस्तु मनुष्य के हाथों को देखकर कांपने लगे हैं. और इस वाक्य को दूसरी ओर से अगर हम देखें, यानी यहाँ पर इस विश्व में अगर कोई शक्तिशाली वस्तु है, वो परमाणु है. सबसे ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಲಿಷ್ಠ, ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರಮಾಣು. ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕಿತರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಪರಮಾಣುವಿಂದಾಗಿ. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಪರಮಾಣು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಣುವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದೆ.
यह मनुज यानी यह अभिनव मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ईश्वर के सबसे सुंदर अगर कोई सृष्टि है इस दुनिया में वह है मानव. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಡುತ್ತೆ ಆತನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆತನ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಲ್ಲಂಥದ್ದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಳಿಸಬಲ್ಲಂಥದ್ದು, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, अद्भुतवादंत सृष्टि ये मनुष्य. ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार. कवि कहता है ये मनुष्य यानी आज का जो अभिनव मनुष्य है ज्ञान का आगार है. आगार का मतलब है घर. ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ ಆಗಾರ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೆದುಳು, ಅವನ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಲೋಕ ಆಗಾರ, ಬೆಳಕಿನ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನ ತಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿನ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆತನಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕತ್ತಲು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. व्योम से पाताल तक सब कुछ इससे है ज्ञेय. ज्ञेय का मतलब है जानना, पता चलना, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯೋಮ್ಸೆ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್. ವ್ಯೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕಾಶದ ಆಚೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವಂಥ ಆಚೆ ಇದೇನಿದೆಯೋ, ನಮಗೊಂದು ಮೋಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಂತರದ ಆಚೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಪಾತಾಲ್ ತಕ್, ಭೂಮಿಯ ಅಂತರದೊಳಗೆ, ಆಳದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕವಿಯ ಈ ಕವಿತೆಯ ನಮಗೆ ಕೊಡದಿರುವಂಥ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕವಿ, ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭೂಮಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬಹುತ್ ಹಿ ಬಡಾ ಹೈ ದುನಿಯಾ ऐसा कहते थे ವಿಶ್ವ. ಲೇಕಿನ್ ಆ ಭೂಮಿ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಉಸ್ಕಿ ದಿಮಾಗ್ ಕಿ ಜೋ ಶಕ್ತಿ जब बढ़ती जा रही है वैसे ही दुनिया छोटी होती जा रही. ವಿಶ್ವ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಆಗರ ಆತನ ತಲೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದೇನೆ ಭೂಮಿ के बारे में जो जानकारी उसे चाहिए था उसने सारी पढ़ लिया है. ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಆಯಿತು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಕು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂತು, ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಓದೋದು?
ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ದ, ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳೆ ಓದಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆಯಾ? ಹೊರಟ. ಆತನ ಯೋಚನೆ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ. ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭೂಮಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಹ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾತಾಲ್ ಸೆ ವ್ಯೋಮ್ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಉಸೆ ಪತಾ ಹೈ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. आकाश में क्या हो रहा है और भूमि के जो पाताल है उसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर की बात जो है, विचार सब उसे पता है. पर न यह परिचय मनुष्य का या न उसका श्रेय. अंत में कवि कुछ कहना चाहता है. बहुत हो चुका हे मानव, तुम्हारी दिमागी शक्ति का जो कार्य है वो बहुत ही हो चुका. अच्छा है, तूने प्रकृति के हर तत्व पर अधिकार जमा के बैठा है. विजयी पुरुष के रूप में प्रकृति पर तू हुक्म कर रहा है. ठीक है, लांग सकता है सरित गिरी सिंधु एक समान, लांग सकता है. तेरे हुक्म के आधार पर पवन का ताप चढ़ता है, ಉತ್ತರ್ತಾ. ನೀನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಗಾಳಿಯ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ. ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಹನ ಆಕಾಶದ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೂ ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೂ ಸರಿ. ಮನುಜ್ ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕಾಶದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾತಾಳದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ದೀಯ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿ, ಪರ್ ನ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜ್ ಕಾ ಯಹ ನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ನೆಲಕ್ಕೆಸಿತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ, ಹೇ ಮನುಜ, ಹೇ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನಿದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಯಹನ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಕ ಯಹನ ಉಸ್ಕಾಶ್ರೇ. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹನ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಕ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪಾತಾಳದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಆಕಾಶದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಗೊತ್ತು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಯಾವುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೊಸ ಸೂರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು. ಲೇಕಿನ್ ಕವಿ देखिए ಕವಿ कहता है ನ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಕ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರ ಮನೆಯವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ದುಃಖಗಳು, ಅವರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೋಲು ಅವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಆತನ ದಿಮಾಗಿ ಜೋ जीत है वह जीत नहीं है. उसने चाहे जितनी भी वैज्ञानिक वृद्धि की हो, वैज्ञानिक की खोज की हो, लेकिन वह उसका श्रेय नहीं है, क्योंकि उसे मनुज का परिचय नहीं है. ಮನುಷ್ಯತ್ವ का ಪರಿಚಯ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ.
ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಿಜವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು, ನಿಜವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೀನು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ನಿ ಜೋ ತುನೆ ಕಿ ಹೈ ವ ತೇರಿ ಸಾಧನಾ ನಹೀ ಹೈ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ 5 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ. श्रेय उसका, उस मनुष्य का श्रेय है जो मनुष्य बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, बुद्धि दिमाग, चैतन्य उर चेतन वाली हृदय, जीत का मतलब है ಗೆಲುವು. ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, बुद्धि पर ಚೈತನ್ಯ ಉರ್ ಕಿ ಜೀತ್. ಅಬ್ ತಕ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತೆ ಆಯಾ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಗೆಲ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ, ಬುದ್ಧಿ ಗೆಲ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ. ಅವನು ಏನೇ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು बुद्धि पर हमारी जो चैतन्य उर है, हृदय है, या हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा की जीत होनी चाहिए. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಹೃದಯದ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಬುದ್ಧಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯದಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಗೆಲುವು. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಗೆಲುವು. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಉರ್ ಕಿ ಜೀತ್, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಿ ಜೀತ್ ಹೋನಿ ಚಾಯಿ, ಅಭಿ ಹೃದಯ ಕಿ ಜೀತ್, ಹೃದಯದ ಗೆಲುವು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेरित. कवि कहता है श्रेय मानव की असीमित, सीमित का मतलब है ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಲೇಕಿನ್ ಕವಿ कहता है असीमित, असीमित यानी सीमित नहीं, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उन सारे लोगों को मुझे एक ही समान से देखना चाहिए. जो व्यक्ति विश्व के सभी लोगों को एक ही नज़र से देखता है, केवल वही श्रेष्ठ मानव है. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान. अंत में कुछ कहना चाहता है कवि. कौन जानिए, इससे पहले ही कवि ने कह दिया है कि मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है. ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಜ್ಞಾನದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶದ ಮೆದುಳು, ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಮೆದುಳು ಒಂಥರ ಕಣಜದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ವಾನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕ್ ನರ್ ಸೆ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾ ವ್ಯವಧಾನ್. ವ್ಯವಧಾನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ಅಂತರ, ಪರ್ದ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏಕ್ ನರ್ ಸೆ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾ ವ್ಯವಧಾನ್. ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೋಡದೆ जो व्यक्ति उस व्यवधान को तोड़ता है, उस अंतर को मिटाता है. ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರ, ಗೋಡೆಗಳು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು,
ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಗೋಡೆ? ನಾನು ಈ ಜಾತಿ, ಅವನ ಆ ಜಾತಿ, ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ, ಅವನ ಆ ಧರ್ಮ, ನಂದು ಈ ಭಾಷೆ, ಅವನ ಆ ಭಾಷೆ, ನಂದು ಈ ರಾಜ್ಯ, ಅವನ ಆ ರಾಜ್ಯ, ನಾನು ಬಡವ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ನನ್ನದು ಈ ದೇಶ, ಅವನದು ಆ ದೇಶ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, सहकारವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इसलिए कवि कहता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो व्यवधान है, जो व्यक्ति उस व्यवधान को तोड़ता है, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೇವल अगर व्यक्ति अपने बीच का जो व्यवधान है उसे अगर वह तोड़ देता है, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ, ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಅಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲುವು, ಹೃದಯದ ಗೆಲುವು, ಆತ್ಮದ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ. जो व्यक्ति नर के बीच का जो व्यवधान है उसे तोड़ देता है, वही ज्ञानी कहलाएगा इस दुनिया में, वही विद्वान, और विद्वान भी वही है. ಸಾವಿರಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದ, ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆತ ವಿದ್ವಾನನಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಏನು ಭೇದ ಭಾವಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿ. ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ कहलाएಗ, ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಸಹಿ ತರೀಕೆ ಸೆ ಮಾನವ ಭಿ ವಹಿ ಹೈ. ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಾಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೃದಯದ ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಸೋತು ಹೃದಯದ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೋ, ತಬಿ उसकी जो है श्रेष्ठता है. केवल वही मानव बन सकता है. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೋತು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಯಾರು ದುಡಿತಾನೋ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಾನೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದಂಥ ಮಾನವೀಯತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೃದಯದ ಗೆಲುವಾಗುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕವಿ ತನ್ನ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕತ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಲವಾರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೂವಾಗಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹೂವಂತೆ ನಾವು ಅರಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕವಿ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲೋ ಆ ಸಾರ ಇರೋದೇ ಸ್ನೇಹ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಯಿಚಾರ. इन तीन जो वस्तु है इससे एक मनुष्य के हृदय में वह देखना चाहते. ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಮೆದುಳು ಸೋಲಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ठीक है, आज का अभिनव मनुष्य कविता को आपने सुना. अगर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, कोई यहाँ पर और भी विवरण आप अगर पाना चाहते हैं, इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.